Hello everyone. Today I am going to teach you above principle, Pauli exclusion principle and Hund's rule of maximum multiplicity. Let's start. First is above principle. Above is a German word meaning building up. The building up of orbitals means filling up of orbitals with electrons in the ground state of an atom. So remember, above is not a name of scientist, it is a German word which means building up or filling up of orbitals with electrons. Basically, this principle is based on increasing order of energies of orbitals, Pauli exclusion principle and Hund's rule of maximum multiplicity. Okay, let's study one by one. First one is the increasing order of energies of orbitals. The increasing order of energies of orbitals is decided by the n plus L value. In last lecture, I taught you what is the meaning of n plus L rule. So, n plus L is the sum of principal quantum number and azimuthal quantum number. And if this n plus value is higher, then that orbital possesses high energy and vice versa. Okay. Second, electrons in the ground state atom are filled in the orbitals in an increasing order of energy. Electrons orbit मध्ये कसे fill up होतात? Increasing order of orbital energy ने. So to remember this increasing order of orbital energy, there is one diagram. See this diagram. From this diagram, you can easily memorize the increasing order of energies of orbital. बघा या डायग्राम मध्ये ऑर्बिटल्स त्यांच्या increasing order of energy ने arrange केलेले आहेत. Means electron will first enter in 1s orbital, then in 2s orbital, then in 2p orbital, then in 3s orbital and so on. Okay. So from the n plus L rule, the increasing order of energy of orbitals in multi-electron atoms can be written as 1s is less than 2s is less than 2p and so on. So you by heart this diagram. So you can use this while writing electronic configuration. I will teach you application of this diagram while teaching electronic configuration. Okay. Now Pauli exclusion principle. The capacity of an orbital to accommodate electron is decided by Pauli exclusion principle. म्हणजे ऑर्बिटलची इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करण्याची म्हणजे सामावून घेण्याची कॅपॅसिटी किती आहे हे पॉली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल सांगतो. Wolfgang Pauli in 1926 recognized that no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. म्हणजे एकाच ऑर्बिटलमध्ये असणाऱ्या दोन इलेक्ट्रॉनसाठी 4 क्वांटम नंबरचा सेट हा सेम नसतो. We studied about quantum numbers. Which are they? Principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and electron spin quantum number. Okay. So, no two electrons in an atom can have the same set of these 4 quantum numbers. Another way to state this Pauli exclusion principle is only two electrons can occupy the same orbital and they must have opposite spin. म्हणजे पॉली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल असं सांगतो की एका ऑर्बिटलमध्ये दोनच इलेक्ट्रॉन राहू शकतात आणि त्या दोघांचा स्पिन मात्र अपोजिट असला पाहिजे. आता या स्टेटमेंटवरून तुम्हाला समजलंच असेल की कोणता क्वांटम नंबर डिफरंट असतो. इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर डिफरंट असतो. पॉली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल implies that for an electron belonging to the same orbital, the spin quantum number ms must be different since the other three quantum numbers n, l and ml are the same. ओके. म्हणजे हे 4 क्वांटम नंबर जे आहेत त्याच्यापैकी 3 क्वांटम नंबर काय असतात सेम असतात आणि चौथा जो स्पिन क्वांटम नंबर आहे इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर तो कसा असतो डिफरंट असतो. An orbit there are only two values that ms can which are plus half and minus half.
आणि चौथ्या क्वांटम नंबरचे आपण बघितले दोन व्हॅल्यू असतात, एक तर +½ असते नाहीतर -½ असते. ओके. An orbital thus can accommodate only 2 electrons with opposite spin so that the fourth quantum number is different for 2 occupying electrons. त्यामुळे चौथा क्वांटम नंबर that is electron spin quantum number is different for 2 occupying electrons. This principle is illustrated with helium atom He. Its electronic configuration is 1s². ओके. तर आपण इथे हेलियम ॲटमचं एक्झाम्पल घेऊन प्रिन्सिपल समजून घेऊया. हेलियमचा ॲटॉमिक नंबर असतो 2. ओके. त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय येणार 1s². आता हे 1s² कसे आले ते मी तुम्हाला नेक्स्ट लेक्चरला म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शिकवताना सांगेन. सो डोंट गेट कन्फ्यूज ओव्हर हिअर. सी दिस टेबल. आता दोन्ही इलेक्ट्रॉन 1s सबशेलमध्ये आहेत म्हणजे त्यांचा प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर काय असणार. दोन्ही इलेक्ट्रॉन कुठे आहेत हे बघा. हेलियमसाठी आपण स्टडी करतोय. त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मी आता तुम्हाला असं सांगितलं 1s². प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर काय असणार ह्या दोन्ही इलेक्ट्रॉनसाठी. इथे जो लिहिलेला असतो तो काय असतो प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर असतो. बरोबर ना. द नंबर विच रिटर्न ओव्हर हिअर इंडिकेट्स दी प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर. इथे जो असतो तो काय असतो प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर असतो. म्हणजे दोन्ही इलेक्ट्रॉनसाठी प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर काय येणार 1 येणार कारण दोन्ही एकाच सबशेलमध्ये आहेत ना, एस सबशेलमध्ये. नाउ अझिमुथल क्वांटम नंबर. व्हॅल्यू ऑफ अझिमुथल क्वांटम नंबर रेंजेस फ्रॉम 0 to -n-1. or I said in last lecture that for s orbital azimuthal quantum number is 0, for p 1, for d 2 and for f it is 3. तर आता इथे कोणती सबशेल प्रेझेंट आहे एस सबशेल आहे. मग एस सबशेलसाठी तुमचा अझिमुथल क्वांटम नंबर काय येणार 0 येणार. बरोबर ना. म्हणजे या ह्याच्या एक्झाम्पलमध्ये तुमचा अझिमुथल क्वांटम नंबर ओके अझिमुथल क्वांटम नंबर काय असणार आहे सेमच असणार आहे दॅट इज 0 कारण दोन्ही एस सबशेलमध्ये आहेत. मग एस सबशेलसाठी अझिमुथल क्वांटम नंबर काय असतो 0. नेक्स्ट वन इज दी मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर. ओके. मॅग्नेटिक क्वांटम नंबरची व्हॅल्यू कुठून कुठे असते -L to +L. मग आता इथे Lची व्हॅल्यू काय आहे 0. मग आपण 0च्या बाबतीत काय +0 आणि -0 कन्सिडर करत नाही. ओके. म्हणजे आपण मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर काय लिहू शकतो इथे ओनली 0. सो फॉर बोथ दीज इलेक्ट्रॉन्स मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर अल्सो विल सेम म्हणजे 0 0 असणार आहे दोन्हींसाठी. ओके. अँड नाउ फोर्थ क्वांटम नंबर दॅट इज स्पिन क्वांटम नंबर. स्पिन क्वांटम नंबरच्या व्हॅल्यू काय असतात +½ अँड -½ एकाच ऑर्बिटमधल्या दोन इलेक्ट्रॉनचा स्पिन कसा असतो डिफरंट असतो. म्हणजे एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शनने असेल, एक इलेक्ट्रॉन जर अपवर्ड डायरेक्शनने असेल तर दुसरा इलेक्ट्रॉन काय असतो डाऊनवर्ड डायरेक्शनने असतो. म्हणजेच त्यांचा स्पिन अपोजिट असतो. जर एक +½ असेल तर दुसरा काय असतो -½ असतो. कारण पॉली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल काय सांगतो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कॅन ऑक्युपाय द सेम ऑर्बिटल अँड दे मस्ट हॅव अपोजिट स्पिन्स. एका ऑर्बिटमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन असतात आणि त्या 2 इलेक्ट्रॉन्सचे काय असतात स्पिन अपोजिट असतात. ओके. मग इथे आपण फर्स्ट इलेक्ट्रॉनसाठी जर +½ हा स्पिन घेतला तर दुसरा काय असणार आहे -½ असणार आहे. असं काही नाही की पहिला +½ घेतला पाहिजे. जर पहिला -½ घेतला तर दुसरा काय असला पाहिजे +½ असला पाहिजे. जर पहिला -½ घेतला तर दुसरा +½ मीन्स अपोजिट स्पिन. दिस इज अबाउट दी पॉली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल. इथे पण तुम्ही बघू शकता ह्या डायग्राममध्ये बघा दोन्ही स्पिन ह्या सबशेलमध्ये बघा 2s मध्ये 1s मध्ये बरोबर दाखवलेला आहे. इथे पण 1s मध्ये बरोबर आहेत. एक अपवर्ड डायरेक्शनला आहे दुसरा डाऊनवर्ड डायरेक्शनला आहे. आणि दुसऱ्या 2s मध्ये बघा दोन्ही एकाच डायरेक्शनने आहेत म्हणून ही डायग्राम कशी आहे रॉंग आहे. आणि सेकंडमध्ये बघा एक अपवर्ड डायरेक्शनने आहे आणि एक डाऊनवर्ड म्हणजे स्पिन कसे आहेत एकाच ऑर्बिटलमध्ये असणाऱ्या 2 इलेक्ट्रॉनचा स्पिन अपोजिट आहे म्हणून ही काय आहे करेक्ट आहे. ओके. नेक्स्ट नाउ लास्ट Hund's रूल ऑफ मॅक्झिमम मल्टिप्लिसिटी.
filling of electrons in the orbitals belonging to the same subshell follows the Hund's rule of maximum multiplicity. As per this rule, pairing of electrons in the orbitals belonging to the same subshell does not occur unless each orbital belonging to that subshell has got one electron each. Okay, so this is the statement of Hund's rule of maximum multiplicity. तर मी एक्सप्लेन करते आधी हा रूल बघा. तुम्हाला माहिती आहे एस ची किती ऑर्बिटल असतात? एक असतं, बरोबर ना. लास्ट लेक्चरला आपण केले स्टडी केले हे एसचं एकच ऑर्बिटल असतं, ते स्पेरिकल असतं. पीची किती असतात? 3 असतात. डंबेल शेप असतात ती PX, PY अँड PZ. डीची किती असतात? 5 असतात. डबल डंबेल असतात. ओके, तर हे सगळं लास्ट लेक्चरला स्टडी केलं आहे. मग आता मी हे काय सांगते आहे असा विचार करत असाल तर ते आपण इथे यूज करणार आहोत. एक्झाम्पल बघा, हे फिलिंग ऑफ पी सबशेल हॅज 3 डिजनरेट ऑर्बिटल्स. याचाच अर्थ काय की आपण पी सबशेल काढताना अशा प्रकारे 3 ब्लॉक काढणार आहोत. सी, ज्यावेळी आपण पी ऑर्बिटल म्हणणार त्यावेळी अशा प्रकारे 3 ब्लॉक काढणार. 3च ब्लॉक का काढणार आहोत, कॉलम का काढणार आहोत, तर पीची किती ऑर्बिटल्स असतात? आताच सांगितलं 3 असतात. PX, PY, PZ. जर डीचे ऑर्बिटल्स मला काढायचे असतील, डी सबशेल यूज करणार असेल मी, तर काय करणार आपण? 5 काढणार. का 5 काढणार? तर डीची किती ऑर्बिटल्स असतात? 5 असतात, बरोबर ना. आपण गेल्या लेक्चरला स्टडी केलं ते. एसचं सांगितलं 1s ड्रॉ करा, तर 1s कसं करणार मी? असं. 2s सांगितलं तरी पण मी असंच. का? कारण एकच ऑर्बिटल असतं एसचं, जे स्पेरिकल असतं. तर अशा प्रकारे ब्लॉक डायग्राम काढताना आपण अशा प्रकारे त्याचं यूज करणार आहोत. तर आता इथे बघा पीचं ऑर्बिटल घेतलेलं आहे. इफ यू हॅव 4 इलेक्ट्रॉन देन हाऊ यू विल फिल दिस 4 इलेक्ट्रॉन इन दिस पी ऑर्बिटल्स. इथे मी एम्प्टी काढते आहे पी ऑर्बिटल. इथे बघा ही डायग्राम आहे, 3 पी ऑर्बिटल्स आहेत. अँड इफ यू हॅव 4 इलेक्ट्रॉन देन हाऊ यू विल fill these 4 electron in these p orbitals. See here, first fill all empty orbitals and then pair up the electrons. पहिल्यांदा काय करायचं? ते 4 ही इलेक्ट्रॉन अशा प्रकारे भरून घेतले, बरोबर ना. पहिल्यांदा सिंगली भरायचे आणि त्याच्यानंतर पेअर अप करायचं. आता 3 भरले गेले, तर चौथा राहिला. मी काय सांगितलं, तुमच्याकडे जर 4 इलेक्ट्रॉन असतील तर आता सुरुवातीला सिंगल भरले. आता मग लास्टचा जो राहिला तो काय करणार? अशा प्रकारे अपोजिट स्पिनने आपण भरणार आहोत. समजलं कसं फिल करायचं? हंस रूल ऑफ मॅक्सिमम मल्टिप्लिसिटी समजला. ओके, आय एम गिविंग यू अ सिम्पल एक्झाम्पल फ्रॉम युअर डेली लाईफ टू बेटर अंडरस्टँड. ओके, जेव्हा आपण बसमध्ये बसतो तेव्हा आधी सगळ्या विंडो सीट भरतो, बरोबर ना. आणि मग विंडो ज्यांना नाही मिळत ते पेअरिंगने बसतात. म्हणजे आधी सगळ्या विंडो सीट भरतो, नंतर मग पेअरिंग करतो. तसंच इलेक्ट्रॉनसुद्धा ऑर्बिटमध्ये आधी एम्प्टी ऑर्बिटल फिल करतात आणि मग पेअरिंग करतात. इथे 2 टाईप दाखवले आहेत बघा. इन फर्स्ट, या डायग्राममध्ये बघा, इन फर्स्ट एम्प्टी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अँड देन पेअरिंग इज डन. ओके, अँड इन सेकंड डायग्राम फर्स्ट पेअरिंग इज डन. म्हणून एक एम्प्टी ऑर्बिटल राहिलेला आहे. पहिल्यांदा त्यांनी काय केलं? पेअरिंग केलेली आहे सेकंड डायग्राममध्ये. आणि फर्स्ट डायग्राममध्ये आधी इलेक्ट्रॉन फिल केलेत आणि त्याच्यानंतर पेअरिंग केले, त्यामुळे इथे एकही ऑर्बिट रिकामं राहिलेलं नाही. पण सेकंड डायग्राममध्ये काय केले बघा, त्यांनी आधी पेअरिंग केले, त्यामुळे एक व्हॅकंट ऑर्बिटल राहिलेलं आहे. व्हॅकंट म्हणजे एम्प्टी. ओके, तर ही रॉंग मेथड आहे अँड ही करेक्ट मेथड आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही हंस रूल ऑफ मॅक्झिमम मल्टिप्लिसिटीने आधी एम्प्टी ऑर्बिटल्स फिल करायचे आहेत आणि त्याच्यानंतर पेअरिंग करायचं आहे. ओके, सो दिस इज द हंस रूल ऑफ मॅक्झिमम मल्टिप्लिसिटी. समजून घ्या हा कॉन्सेप्ट. आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काढताना हे सर्व यूज करायचं आहे. सी हिअर, you can see in this diagram also. Okay, so this is the correct method and this is the incorrect method. Why incorrect method? Because हा इलेक्ट्रॉन जो पेअरिंग मध्ये आहे तो इथे गेला पाहिजे होता, कारण इकडचे एम्प्टी राहतात ना ऑर्बिटल्स. इथे बघा कसं केलं, 1 2 3 4 5 6. आता हे एसचं कन्सिडर करू नका, नाहीतर तुम्ही म्हणाल याच्यातला एक इलेक्ट्रॉन परत इथे गेला पाहिजे होता. नाही, हे एसचं त्यांनी
सबशेल कंप्लीट केली, बरोबर ना. आता आपण पी साठी बघतोय, फक्त त्या लेवलसाठीच. हां, इथे पी चे ऑर्बिटल्स आहेत. पी मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत? 2, बरोबर ना. मग ते 2 कसे केले पाहिजे होते? अशा प्रकारे. यांनी करेक्ट भरलेला आहे, ही मेथड करेक्ट आहे. इथे बघा इनकरेक्ट आहे. इथे 2p2 ची ऑर्बिटल्स किती आहेत? 3 प्रेझेंट आहेत. मग ती काय केली पाहिजे होती? हा इलेक्ट्रॉन इथे आला पाहिजे होता, पण त्यांनी आधीच पेरिंग केले, म्हणून ही इनकरेक्ट मेथड आहे. हे कन्सिडर करू नका तुम्ही, हे एस साठीचं आहे. 1s साठी किती ऑर्बिटल असतं? एकच असतं, बरोबर ना. मग 2 आहेत इलेक्ट्रॉन, एक आधी भरला, दुसरा पेअरअप केला. त्याच्यानंतर दुसरं पण तसंच 2s साठी. 2s मध्ये किती आहेत? 2. एसचं ऑर्बिटल किती असतं? 1 असतं. मग एक आधी भरला, दुसरा पेअरिंग केला. मग हे एस सबशेलचं आहे, हे दुसरं आहे ते पी सबशेलसाठीच आहे. ओके. Here is one more important statement. Completely half filled and fully filled set of degenerate orbitals has extra stability. म्हणजे जर ऑर्बिटल्स कम्प्लिटली हाफ फिल्ड असतील किंवा फुल्ली फिल्ड असतील तर ते एक्स्ट्रा स्टेबल किंवा मोर स्टेबल असतात. नाउ व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ कम्प्लिटली हाफ फिल्ड अँड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स? See these diagrams. In first column, all orbital contain single electron and there is no any empty orbital. This type of orbital or arrangement is known as completely half-filled orbitals. And now in second column, all are in pairing and no any empty orbital present. Okay. So when orbital possess this type of arrangement, then they are extra stable orbitals. Okay. समजला हा कॉन्सेप्ट? म्हणजे बघा इथे पहिल्या कॉलम मध्ये हाफ फिल्ड म्हणजे काय ते दाखवलेलं आहे. तिन्ही ऑर्बिटल्स कसे आहेत? भरलेले आहेत. आणि ते काय आहेत? पेअरिंग मध्ये नाहीत. इथे पण डी ऑर्बिटल्सचं दाखवलंय. सगळे ऑर्बिटल्स काय आहेत? पूर्णपणे भरलेले आहेत आणि पेअरिंग मध्ये नाहीत. मग अशा टाईपच्या अरेंजमेंटला काय म्हणायचं? हाफ फिल्ड. आणि कम्प्लिटली फिल्ड म्हणजे काय? सगळे भरलेले आहेत आणि पेअरिंग पण झालेलं आहे. ओके. मग अशा प्रकारे या अरेंजमेंटला हाफ फिल्ड आणि कम्प्लिटली फिल्ड असं म्हणायचं. आणि ज्यावेळी असे ऑर्बिटल्स प्रेझेंट असतात त्यावेळी ते एक्स्ट्रा स्टेबल असतात, मोर स्टेबल असतात. ओके. तर हा कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चरला यूज करणार आहोत, कॉपर आणि क्रोमियमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टडी करताना. ओके. तर लक्षात ठेवा हा. ओके. राईट डाऊन नोट्स इन युअर केमिस्ट्री नोटबुक. ओके. थँक्यू.